Good morning students, I welcome back to science video section. Today now we are going to see about 8th standard science subject chemistry la overall term wise பாத்தீங்கன்னா unit 12 வரும் atomic structure and term wise பாத்தீங்கன்னா unit 4 atomic structure. Okay, first you will see the learning objectives. Understand the advantages and limitations of Dalton's atomic theory, distinguishing the fundamental particles and their properties, get an idea about Thomson's atom model and its limitations, calculate the valency of different element, write the chemical formula and molecular formula of compound, balance the chemical equations, state the law of chemical combinations. Let us see the introduction part. Every substance in our surrounding is made up of unique elements. ஸோ எல்லாமே ஒவ்வொரு சப்ஸ்டன்ஸுமே நம்ம சரௌண்டிங் சுற்றி சின்ன சின்ன யூனிக் எலிமெண்ட்டால் ப்ரெசென்ட் ஆனதான். ஓகே, தெர் ஆர் 118 எலிமெண்ட் ஐடென்டிஃபைடு ஒர்க்வைட் ஸோ ஃபேர். ஸோ ஓவரால் பார்த்தீங்கன்னா 180 எலிமெண்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். அவுட் ஆஃப் தீஸ் எலிமெண்ட் 92 எலிமெண்ட் அக்கர் இன் த நேச்சர் அண்ட் த ரிமைனிங் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் சிந்தசைஸ்ட் இன் த லெபார்டரிஸ். ஸோ 92க்கு ப்ரூவலாக கண்டுபிடிச்சாச்சு. பட் இன்னும் பேலன்ஸ் உள்ள எலிமெண்ட்டுக்கு வந்து லெபார்டரிஸில் சிந்தசிஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காப்பர், அயன், கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஆர் சம் ஆஃப் தி எலிமெண்ட் ஃபவுண்ட் இன் த நேச்சர். எலிமெண்ட் லைக் டெக்னீத்தியம், புரோமித்தியம், neptunium and plutonium are synthesized in the laboratories. Each element is made up of similar minute particles called atoms. For example, the element gold is made up of similar atoms which determine its characteristics. ஸோ ஒரு ஆட்டம்னு எடுத்துட்டோன்னா அது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல்டு சொல்லியிருக்கணும். ஸோ அந்த ஆட்டம் ஃபுல்லாக கோல்டால் தான் இதாகிருக்கும். ஓகே, த வேர்ட் atom is derived from the Greek word atomos. So atomos means smallest divisible particle. So divisible means பிரிக்க முடியும் and atomos means smallest indivisible particle. Indivisible means பிரிக்க முடியாது, அணுவை விளக்கவோ பிரிக்கவோ முடியாது சொல்லுவாங்களா, அதுதான். Ancient philosopher like Democritus have spoken about atoms. Even our Tamil poet Avvaiyar has mentions about atoms in her poem while describing திருக்குறள். அணுவை துளைத்து ஏழ் கடலை புகட்டி குறுக்க தரித்த குரல் அப்படின்னு சொல்லி கூட ஔவையார் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா, பட் none of them have scientific base. The first scientific theory about was given by John Dalton. Followed by him, J.J. Thomson and Rutherford have given their theory about the atom. ஸோ ஆட்டம் இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு சயின்டிஃபிக் தியரி மூலமாக ஒவ்வொன்றா கண்டுபிடிச்சாங்க. யார் ஃபஸ்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜான் டால்டன் அண்ட் அவரை ஃபாலோ பண்ணி வந்தது ஜே தாம்சன் அண்ட் ரூதர்ஃபோர்டு. ஸோ ஒவ்வொரு இதுவும் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஸோ இன் திஸ் லெசன் வி வில் ஸ்டடி ஹவு அட்டாமிக் தியரிஸ் எவால்வ் அட் டிஃப்ரெண்ட் டைம்ஸ். வி வில் ஆல்சோ ஸ்டடி அபவுட் வேலன்சி, மாலிகுலர் ஃபார்முலா, ரூலர்ஸ் of names, chemical compound and balancing chemical equations. First you will see about the Dalton's atomic theory. John Dalton provide a basic theory about the nature of matter. So basic theory of nature of matter வச்சு John Dalton first provide பண்ணாங்க. He proposed a model of atom known as Dalton's atomic theory in 1808 based on his experiment. So experiment மூலமாக ப்ரூவ் பண்ணார். The main postulates of Dalton's atomic theory are என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, all the matters are made up of extremely small particles called atoms. ஸோ எல்லா மேட்டரும் சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸால் தான் மேடப் ஆஃப் ஆகிருக்கும். ஸோ அதுதான் என்னென்னு சொல்லுவோம், ஆட்டம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Greek philosopher Democritus used the same name for the smallest indivisible particles. ஸோ இதுதான் டெமோக்ரட்டிஸ் அந்த சயின்டிஸ்ட்டும் சொல்லியிருப்பார். ஓகே, அண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட், atoms of the same element are identical in all ரெஸ்பெக்ட்ஸ். அதாவது சைஸ், ஷேப், மாஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாத்துலேயுமே சேமாக இருக்கும். ஸோ அதை வச்சு
எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ப்ரூவ் பண்ணாங்க. அண்ட் see the third point, atoms of different element have different size and masses and possess different properties. ஸோ சேமாகவும் இருக்கும் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்டாகவும் இருக்கும். டிஃப்ரெண்ட் சைஸு அண்ட் மாஸு அண்டு அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸும் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. அண்ட் see the fourth point, atoms can neither be created nor be destroyed. ஸோ destroy பண்ண முடியாது. atoms indestructible. ஸோ அதை வந்து பிரிக்க முடியாது அப்படின்னு சொன்னாங்க. atoms of different element may combine with each other in fixed symbol ratio to form molecules or compound. ஒரு fixed ratioவில் moleculesஆகவும் or compoundஆகவும் என்னாகும் கம்பைன் ஆகும். An atom is the smallest particle of matter that takes part in a chemical reaction. ஒரு சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல் சேர்ந்ததான் மேட்டர்லேருந்து ஒரு சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல் சேர்ந்ததான். ஸோ அதுலேருந்து என்னாகும் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். Next you will see, do you know, John Dalton, son of a poor weaver. ஸோ அது ரொம்ப போராக இருக்கும் அவர் ஃபேமிலி. began his career as a village school teacher at a age of 12. ஸோ ஏஜ் ஆஃப் 12 வில்லேஜில் ஒரு ஸ்கூலில் டீச்சராக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. he become the principal of the school 7 years later. ஸோ 7 years லேட்டருக்கு அப்புறமா அதே ஸ்கூலில் அவர் பிரின்சிபலாகவும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. ஓகே, in 1793 he moved to Manchester to teach physics, chemistry and mathematics in a college. ஸோ காலேஜில் சேர்ந்து ப்ரொஃபஸராக அதுக்கப்புறம் மேக்ஸு ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் டீச் பண்ணியிருக்காரு. he proposed his atomic theory in 1803. he carefully recovered each day the temperature, pressure and amount of rainfall from his youth till the end. ஸோ ஒவ்வொன்றையும் பர்டிகுலராக டே டு டே என்னது அதை செக் பண்ணியிருக்காரு. he was a meticulous metallurgist. So next you will see the advantages of Dalton's atomic theory. Dalton's theory explains most of the properties of gases and liquids. நிறைய எலிமெண்ட்ஸ்க்கு அவர் என்ன கண்டுபிடிச்சிருந்தாரு, அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை வந்து கண்டுபிடிச்சிருந்தார். இது ஒரு அட்வான்டேஜஸ். அண்ட் தீஸ் expands the law of chemical combination and the law of conversion of mass. ஸோ கெமிக்கல் காம்பினேஷன்ஸும் அது ரிலேட்டடாக கண்டுபிடிச்சாரு அண்ட் லாஸ் ஆஃப் அதோட மாஸ் வெயிட்டையும் கண்டுபிடிச்சாரு. அண்ட் திஸ் தியரி ஹெல்ப்ஸ் டு ரெகக்னைஸ் த மாலிகுலர் டிஃப்ரென்சஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட். ஸோ எது எலிமெண்ட்டு எது காம்பவுண்ட்னு அப்படிங்கிற ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டால்டன்ஸோட அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் அட்டாமிக் தியரி. நெக்ஸ்ட் யூ வில் see the limitations of Dalton's atomic theory. ஸோ இதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் லிமிட்டேஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, atoms are no longer considerable as the smallest indivisible particle. ஸோ ரொம்ப லாங்காக இது பண்ண முடியல, ஸ்மாலஸ்ட் இன்டிவிசிபிள் பார்ட்டிகல்ஸாக இது இருந்துச்சு. இது ஒரு லிமிட்டேஷன்ஸ். அண்ட் atoms of the same element have different masses இருந்துச்சு. அது என்னன்னு சொன்னால் ஐசோடோப்ஸ். ஆனால் இதை வந்து டால்டன்ஸ் வந்து வெரிஃபை பண்ணல. நெக்ஸ்ட் atoms of the different எலிமெண்ட்டாகவும் இருந்துச்சு, மே ஹாவ் சேம் மாசஸாகவும் இருந்துச்சு. அதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம் ஐசோபார். நெக்ஸ்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் சேம் கைண்ட் ஆஃப் atoms மே ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். இங்கே என்னாச்சு, சேம் கைண்ட் ஆஃப் எலிமெண்ட்டாக இருந்த ஆட்டம்ஸாக இருந்துச்சு, பட் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸாக இருந்துச்சு அதுக்கெலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோல் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும். கிராஃபைட் அண்ட் டைமண்ட் ஆர் மேடப் ஆஃப் கார்பன். எல்லாத்துக்குமே கார்பன் தான் மேடப் ஆஃப் கார்பன் ஆட்டம்ஸ், பட் தே டிஃபர் இன் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ். அதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸில் சின்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ இதெல்லாம் வந்து லிமிட்டேஷன்ஸ் ஆஃப் டால்டன்ஸ் அட்டாமிக் தியரி. Next you will see the fundamental properties. In 1878, Sir William Hooker, while conducting an experiment using a discharge tube, found certain visible rays traveling between two metal electrodes. two metal electrodes மூலமாக ஒரு விசிபிள் லைட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி செஞ்சார். தீஸ் ரேஸ் ஒரு ரேஸ் ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி. தீஸ் ரேஸ் ஆர் நோன் அஸ் அ Crookes rays or cathode rays. The discharge tube used in the experiment is now referred as Crookes tube or more properly as cathode ray tube, CRT. See the diagram for cathode ray tube, CRT. Okay, ஸோ இதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ஹை வோல்டேஜ் சோர்ஸ் வந்து பாசிட்டிவ் டெர்மினல் அண்ட் நெகட்டிவ் டெர்மினல்ஸ் வந்து இருக்குது. பேட்ரி வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நெகட்டிவ் டெர்மினல் இஸ் அதுக்கு என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க, கேத்தோட் நேம் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் பாசிட்டிவ் டெர்மினல் இஸ் ஏ ஆனோடு. அண்ட் கேஸ் அட் லோ ப்ரெஷர் வந்து உள்ளே ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும்.
கேத்தோட் ரேஸ் வந்து அங்கே அந்த லைன் போகிறத நமக்கு மென்ஷன் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க. அண்ட் பம்ப் இருக்குது. பம்ப் வந்து அந்த ப்ரெஷரை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிறதுக்கு பம்ப் வந்து வச்சுருந்தாங்க. So in the cathode ray tube is a long glass tube filled with gas and sealed at both the ends. ஸோ இது என்னச்சு ஃபுல்லாக அதில் கேஸ் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். ரெண்டு போத் ஆஃப் எண்டையும் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க கவர் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபுல்லாக. இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் 2 மெட்டல்ஸ் பிளேட் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கும். வித் ஆக்ஸ் த எலக்ட்ரோட்ஸ், அதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம் எலக்ட்ரோட்ஸ் சொல்லுவோம். கனெக்டட் வித் ஹை வோல்டேஜில் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். இந்த எலக்ட்ரோடு which is connected to the negative terminal of the battery is called the cathode. ஸோ நெகட்டிவ் டெர்மினலில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிறது என்னன்னு சொல்லுவோம் கேத்தோடு சொல்லுவோம். the electrode connected with the positive terminal is called as a anode. so there is a side tube which is connected to a pump வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. the pump is used to lower the pressure inside the discharge tube. ஸோ அந்த discharge tubeல வந்து லோ ப்ரெஷரை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு அந்த பம்ப் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. So electricity when passes through the air removes the electrons from the gaseous atoms and produce ions. So electrons ஃபுல்லாக ஏர் ஃபில் பண்ண எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணும் ரிமூவ் பண்ணும். என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அயான்ஸாக ஃபுல்லாக சேஞ்ச் ஆகும். திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ எலக்ட்ரிக்கல் டிஸ்சார்ஜ். So next you will see the discovery of electrons. When a high electric voltage of 10,000 volt or more is applied to the electrode of a discharge tube containing air or any gas at atmospheric pressure, no electricity flows through in the air. So high voltage of 10,000 volt வந்து இல்லை அதுக்கு மேலேயும் என்ன பண்ணுறோம் அந்த எலக்ட்ரோட் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ் டியூப்பில் வந்து செலுத்துகிறோம். ஸோ அந்த ஏர் போகும்போது அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரால் என்னாகும் எலக்ட்ரிசிட்டியே ஃப்ளோ ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ however when the high voltage of 10,000 volt is applied to the electrodes of discharge tube connecting air or any gas at a very low pressure of about 0.01 mm of mercury, a greenish glow is observed on the wall of the discharge tube behind anode. This observation clearly shows some invisible ray coming from the cathode. Hence these rays are called cathode rays. Later they were named as electrons. ஸோ அட்மாஸ்பியரிக் ப்ரெஷரில் வந்து நம்ம அந்த 10,000 வோல்ட்டை வந்து அந்த டிஸ்சார்ஜ் டியூப்பில் செலுத்தும் போது நமக்கு கரண்ட்டே அங்கே ஃப்ளோ ஆகலை. அதே 10,000 வோல்ட்டை வந்து அப்ளை டு த எலக்ட்ரோட் ஆஃப் அந்த டிஸ்சார்ஜ் டியூப்பில் கனெக்ட் பண்ணும்போது அங்கே வெரி லோ ப்ரெஷரில் நம்ம பண்ணும்போது 0.01 அதோட லெவல். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுதுன்னா க்ரீனிஷ் க்ளோ இஸ் அப்சர்வ்டு, க்ரீன் கலரில் ஒரு க்ளோ வந்து அப்சர்வ் ஆகுறத நம்மளால் பார்க்க முடியுது. ஸோ அதை தான் என்னன்னு சொன்னோம் டிஸ்சார்ஜ் டியூப்பில் வந்து பிஹைண்ட் ஆனோட் சைடு இருக்கும். திஸ் அப்சர்வேஷன் கிளியர்லி shown in visible ray coming from the cathode. ஸோ இதுதான் என்னன்னு சொல்லுவோம் cathode rays or electrons. ஸோ see the diagram. ஸோ அந்த டயக்ராம்லேயே ஃபஸ்ட்டு ஒன்னில் பார்த்தா அட்மாஸ்பியரிக் ஏரில் வந்து அந்த டியூப்பில் கனெக்ட் பண்ணுறப்ப நமக்கு எந்த இதுவும் தெரியல. அதே இது 10,000 வோல்ட்டை திருப்பி நம்ம வந்து லோ ப்ரெஷரில் வந்து அதாவது 0.01 mmல வந்து நம்ம செலுத்தும் போது நமக்கு அந்த க்ரீனிஷ் க்ளோ வந்து நமக்கு அந்த விசிபிள் தெரிகிறது நம்மளால் பார்க்க முடியுது. ஓகே, ஸோ இதுதான் டிஸ்கவர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ உங்கள் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் புக்கில் எமிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எப்படி கொடுத்துங்கன்னா அந்த க்ரீனிஷ் க்ளோ இஸ் அப்சர்வ்டு இன் த வால் ஆஃப் த டிஸ்சார்ஜ் டியூப். ஸோ அந்த டிஸ்சார்ஜ் டியூப்பில் வந்து க்ரீனிஷ் அந்த ரே வந்து ஃப்ளோ ஆகுறத நம்மளால் பார்க்க முடியுது. ஓகே, பிரைட் ஸ்பாட் வந்து உண்டாகுது. ஸோ இதுதான் எமிஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். So next you will see the properties of cathode rays. Cathode ray travel in straight line from cathode towards to anode. So cathode rays எப்போது எங்கே ட்ராவல் ஆகும் straight லைனில் கேத்தோட்லேருந்து towards anode தான் ட்ராவல் ஆகும். Cathode ray are made up of materials particles which have mass and kinetic energy. ஸோ அதோட மெட்டீரியல் பார்ட்டிகல்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா mass and kinetic energy அதால் தான் made up ஆகிருக்கும். Cathode rays are deflected by both electric and magnetic field. They are negative charged particles. Next, the nature of cathode rays does not depends on the nature of the gas. So depend பண்ணியே இருக்காது nature of gases are filled inside the tube or the cathode used. Next, the fact that air is a poor conductor of electricity is a blessing in
discuss for us. So நம்ம வந்து air வந்து poor conductor of electricity. So electricity conduct பண்ணாது. So just imagine what would happen in air had been a good conductor of electricity. Just imagine பண்ணுங்க, air வந்து good conductor of electricity இருந்தா all of us would have be get electrocuted when a minor spark was produced by accident. So accidents தான் நடக்கும் மெயினாக. ஓகேவா? So today in this topic is over. Next topic I will send you later. Thank you students.